I have a book in front of me. Okay. And the book is called as The Sacred Power. Okay. It is a seeker's guide to Kundalini. Okay. And the writer is Swami Kripananda. It's a she. Okay. She follows the Guru Parampara order, and for her guru was Swami Muktananda along with his guru as Nityananda. So they follow the same Guru Parampara tradition. Okay. And I would like to familiarize yourself with this book in the sense a few salient points I will give it to all of you, and Shalini should read it. Okay. And periodically I would tell you to also write it down. Just a few salient points. Okay. So that is very important for you to follow. Okay. First, let us start with the invocation prayer. And that invocation prayer is by Sri Shankaracharya in the Saundarya Lahari. Okay. So just read this first. You can also sit. You can also sit there. This is the prayer. This is very important because we are doing the Kundalini, and Kundalini has to be invocated through this invocation prayer in the Saundarya Lahari by Shankaracharya. Read this. The invocation. Just as in the waving lights to the sun, one is only offering his own light to him, just as in making an offering to the moon with the water of the moonstone, one is only giving back what belongs to the moon. And just as in offering water to the ocean, one is returning what belongs to it. Similarly, O source of all wisdom, this work is addressed to you, composed of words that are already yours. This is the invocation written by Sri Shankaracharya in Saundarya Lahari, verse 100. Om Jai Mata, Om Jai Gurudev. Yes. Let us basically talk about that sense and the wisdom it conveys to all of us. Okay? So read the first line. Just as in waving lights to the sun, one is only offering his own light to him. Right. What do you mean by waving lights to the sun or to oneself? What is waving lights? Waving light ಅಂದರೆ ಆರತಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆರ್ ಆರತಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಆರತಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. So when we have that havyasa, we start the invocation by waving arti to the deity. That is what Shankaracharya tells all of us. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೂಲಕ ಆ ದರ್ಶನನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೇವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ವೇವಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೇವಿಂಗ್ ಅ ಲೈಟ್. ಓಕೆ,
See, this English translation is a bit crude. ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆನಲ್ಲಾದರೂ ಆರತಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರತಿ. ಬಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್, even though God understands, God is the origin of all languages, be it Latin, be it Greek, be it Spanish, be it whatever. All languages originate from God Himself. But God Himself has advocated Sanskrit is His language. God goes on highlighting to us human beings He understands Sanskrit equally better like all of us understand English or whatever language we are accustomed to. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ, ಆ ತತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭರವಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ we start realizing by understanding that meaning of that. Gotaita? So today's satsang is basically how we invoke, the invocation where Kundalini is the main source in our jignasa today. ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿನೇ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಆ ನಾಗ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ನಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೈನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ದ ಸ್ಪೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ರಗಳಿದೆ, 7 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ. ಆ 7 ಚಕ್ರಗಳು ಕೂಡ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅದು ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು, ಅದರ ಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಅವೇಕನ್ ದ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೈಕಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ 7 ಚಕ್ರಾಸ್. ಈ 7 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ವಿಚಾರ, ಅರಿವು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಲವಾರು ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7 ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 7 ಚಕ್ರಗಳು ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ 7 ಜನ್ಮಗಳು, 7 ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, 7 ನರಕಲೋಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಾದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದು 7 ಜನ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ, ಆ 3 ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೇರುದಂಡದಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಥರ, ಒಂದು ಕಿಡಿ ಥರ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆದುಳು 3 ಭಾಗ, ಎಡಭಾಗ, ಬಲಭಾಗ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈನ್. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈನು ಸೀದಾ ಮೇರುದಂಡದ ಮೂಲಾಧಾರದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬುವರೆಗೂ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ರೈಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಹಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಂಥವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲ ಬೀಜ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ ಜಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲುಬಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ತನಗೆ ತಾನೇ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರಿವು, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ದೇಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊಡೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನರ್ವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು, ನಾಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲುಬುಗಳು ಸೇರೋತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಕ್ರಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಹ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳು ಸೇರೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ನಾಯು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೀಳಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲು ಅಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ that kind of a sacred energy inside our brain, because all these 7 chakras, they go and culminate in the brain, the central portion of the brain. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಿಂದ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಬಲಭಾಗ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೂ ಅದು ಹಂಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ 2 ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎದೆ ಭಾಗ, ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕಂಪ, ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಕಂಪ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಭಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದು ಶರಣಾಗತಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಮಾರುಪಾಡು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರುಪಾಡು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು. ಒಳಗಡೆ ಬೇಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಭಾವನೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಭಾವನೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಲೋವರ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಕೀಳು ಥರದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಈ ಕೀಳು ಥರದ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಭೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಅಕೇಶನ್, we start fearing every time, all the time. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೈನು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆತಂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆತಂಕ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಯ ಭೀತಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಥರ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾನೇ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇರೆ, ಒಂದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ವೇರಿನ್ ಭಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದೂರ ಇರು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಝೋನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಝೋನ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 95% ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಲೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ತಲೆ ತಿಂದಾಗ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹುಳ ಬಿಡತ್ತೆ, ಸಂಶಯ. ಆ ಹುಳ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹುಳ ಬಂತು? ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಗೂಡು ಮತ್ತು ಅರಿವನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಹದ ಗೂಡು ಒಳಗಡೆ ಈ ಹುತ್ತ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಈ ಹುತ್ತ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹುತ್ತ? ಈ ಭಯದ ಹುಳ, ಸಂಶಯ ಹುಳ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಎರೋಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎರೋಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ a kind of a corrosion in our faith, in our psyche, in our trust. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಹುಟ್ತಾ 9 ದಿವಸ 12 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಬಂದಿರೋತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದರು, 80% ಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ಯಜಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು,
ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅನುಭವದಿಂದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೂ ಫಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದಾನೇ ಈ ಥರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜಾತಿ ಅಂತಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ತಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಣ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ಸ್ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ gives a lot of impetus to the society, to the financial society. ದೇವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಪೋಟಿಸಮ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀಯಪ್ಪ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರು. ಇದೇ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದಾಗ, ಇವತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋರು, ನಮಗೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್, ನಾವೆಲ್ಲ 18 ಜನ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದೋದಾಗ, ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹರಿದಾಗ ಡಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಡಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ರೀತಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಡಾರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ವಿತ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ನಡವಳಿಕೆ, ನಡಕೆ, ವಿಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, DARN. ಅದು ಡಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ 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 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೈನ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಅದರ ರೀತಿ ನೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮನಿಷ್ಠೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ನೇಮನಿಷ್ಠೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು. ದಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾವಾಗೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು.
ದಟ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಉದಾರ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿನರ್ಜೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀರಾ, ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ, ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನೀವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬ್ರಲಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ? ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ. ಏನು ಯೋಗ? ಆ ಧರ್ಮದ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ರೈಟ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲೋಕಃ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವ ಜೀವಜಂತು ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವ ಆತ್ಮ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯೇ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯೇ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಒಂದು ಎಳೆನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಳೆನ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಎಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟಲ್ಲ, ಆ ಎಳೆ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದ ಗಂಟು ಆನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಗಂಟಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಸಮಾಜ ಜೀವಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ a very important part and an important role in the social fabric of yourselves. Your family also has got a social fabric. ನೀವು 4 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದರೆ 4 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯು ವೇವ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಳೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಿಡಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ, ರೀತಿ, ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಂಗಿಸ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹೈಯರು, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಲೋಯರು ಅಂತ ಮಾತಾಡಲಿ. ನೀವು ನೀವೇ, ಯು ಆರ್ ಯು. ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆನ್ ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆನ್ ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಪಿಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಒಂದು ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು, ಉರಿಯೋ ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೂತು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೂತು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ನೀವೊಂದು ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ತೂತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಾರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಾರ್ನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ.
ತೂತು ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ವ್ಯಸನ ಪಡ್ಕೋತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗುರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯೋಗಿನೂ ಕೂಡ ಅವನು ವ್ಯಸನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನ, ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕಳಂಕಗಳಿಂದ ತಾನೂ ಕೆಡೋದಲ್ಲದೆ ವನನೂ ಕೆಡಿಸ್ದಂಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕದ ಸ್ಪಂದನ, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಿ ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಹೋಲ್ಸ್, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡಾನ್ ದೀಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿ, ನಡತೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ರಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಾಚೂ ಬಿಡದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು, ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತನಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ, ದ ವೇ ಯು ಬೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ kind of a softness in you. And that is what happens when you move in a society or in a satsang society. ಏನಾಗುತ್ತೆ? You recharge yourself with lot of energy. ಈ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ there is an ocean of difference inside you. Your psyche changes. Your psyche changes a lot. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋಣ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ದ ನಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ, ಆರ್ ಟಿಲ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಮೀಟ್, ಆರ್ ಟಿಲ್ ವಿ ಅಗೇನ್ ಮೀಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ 7 days, how will you conduct yourself with the other society? The other society will not, or if looks at you in a nice way, well and good. If it doesn't look at you in a nice way, then it is wrong. How do you change yourself? People have got the ability to change. The society changes its colors. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳೆದು ಸುರಿದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಳೆದು ಸುರಿದು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿನೇ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ ವೇ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು, ದ ವೇ ಯು ಟಾಕ್, ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಲಿಟ್ರಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನೀವು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸಮಾಜ. Why is it so? That is how it is. The society has got different kinds of fabrics woven around themselves as individuals. In their own psyche, they have a different kind of a psyche, different kinds of a fabric woven around them. ನಾನಾ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ, ವಿಭೂಷಣಗಳು, ಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀರ ಜನರ ಹತ್ರ. ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋ ದರ್ಶನನೇ ಬೇರೆ, ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಳೆದು ಸುರಿದು ಮಾಡೋ ದರ್ಶನನೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಶನನೇ ಬೇರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರ ನೀವು. ಆಗ ನೋಡಿದ ವೇಷಭೂಷಣನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕಲ್ಚರ್, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ ದಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಸಭ್ಯಸ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ದಾಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತೀರೋ, ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪಂದನದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ, ಅವರ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what I'm trying to impress on you is you are not an ordinary person anymore. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತರಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತರಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ. ಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. All of you who are following the Guru Parampara system, you are no doubt powerful. So, Adrinda, what do you mean by powerful? That means your word is powerful. Number 2, your vibration is powerful. Number 3, you yourself as a family is powerful. Number 3. Number 4, your children are powerful because of samskara, good manners, good culture. Number 5, all this are woven to you as your caste, religion, creed and color. And all together, put together, you have to become ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ಟು ooze out ಪವರ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್. ದೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ that you are all the embodiment of spiritual power. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ಸಿಗಲಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಸಿಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್, ಆರ್ ದೇ ಕ್ವೈಟ್, ಆರ್ ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ರಭಸ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹೌ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್? ಹೌ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್? ಹೌ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡಿಸಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾಂತಿ? Are they able to collate all these things very properly? When you look at all your own experiences, you know, oh, this man is very violent, or this lady is very nervous, very unstable character. Your instability, or if you are unstable, it depends upon your speech, your words and your action. ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್, ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ಯು ಬಿಹೇವ್. ಈ ಮೂರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಜನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಯೆಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳದು ಸುರಿದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಐಲ್ ಪೈಲಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸಮಾಧಾನನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟು ಮೂಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರ, ಓ ಯು ಆರ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರ. ನೋ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಯು ಫಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಾಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್, ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ, ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You have to remain calm. You have to remain stable. ಐಲ್ ಪೈಲ್ ಹಂಗೆ ಆಡಬಾರ್ದು. ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ ಪೀಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ವಿನೋದವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕೇ ವಿನಃ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. This is how you have to adjust and analyze yourself. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ ಜನರಲ್ಲಿ. ನೋ, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಡಿಸೈಪಲ್, ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಥೂ ಇರಬೇಕಾ ನಾವು ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. These are all the crisscross emotions which is coming and plaguing your mind, because basically you are not stable. Emotions stable ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ you should do sadhana, sincere sadhana, not ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಧನ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜಪ ಅಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಸಿಯರ್. ಸಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೋಗಿ. SEER, ಯೋಗಿ. ಸಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೋಗಿ. ಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಋಷಿ. ಮುನಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುನಿವರ್ಯ, ಮುನಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಒಂದು ಋಷಿ. ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳು. ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿರಲಿ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವರು ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿರಲಿ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಅನುಭವ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಲವಾರು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಗ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೀವ್ಯಾವ ಋಷಿಗಳು ನೀವ್ಯಾವ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಒಂದು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟು ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಎದೆಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈದಿಗಳ ಥರ ಬರಲ್ಲ. ಅವರ ಛಾಯಾ, ಅವರ ನೆನಪು, ಅವರ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅವರ ಸ್ಪಂದನ, ಅವರ ಕಂಪನ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನ. ಆ ಕಂಪನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ, ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಿರಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲನೂ ಒಂದೇ. ತ್ರೇತಾಯುಗ ಒಂದೇ, ಸತ್ಯಯುಗ ಒಂದೇ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಒಂದೇ, ಫೈನಲಿ ಕಲಿಯುಗನೂ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. 7 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ದಾಟಿಸಿ
ಅವ್ರು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸುಮಾರು 4.25 ಅಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಅಡಿ ಹತ್ತತ್ರ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಸುಮಾರು ಸಲ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 4.25 ಅಡಿ, ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ 4.25 ಅಡಿಗಿಂತ 5 ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ದರ್ಶನಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ನೀವು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ತುಂಬ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ, ಕರುಣೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದ್ರೇ ಈ ರೀತಿ ದರ್ಶನಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಓ, ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಇದೆ, ಇವನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದೆ, ಇವನ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆ ಗುಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡೋತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ಗುಣನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋದಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ವಿಕಾಸನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪ, ತಾಳ್ಮೆ, ಪೇಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯೋಗಿಗಳು, ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು 4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ, 4-5 ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿರೋದೇನು ಈ ಬಾಬಾಜಿ, ಅವರು ಇವರು ಇಂಥವ್ರೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ. ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಋಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟು ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಋಷಿಗಳ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ಲಿ ಆ ಕುತೂಹಲ ಬಂದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಗ ಆಹಾ, ಈ ಒಂದು ಋಷಿ, ಈ ಒಂದು ಮುನಿವರವರು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಥವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಂಡು, ಇಂಥವರ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಇಂಥವರ ಗುಣದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಿಳಿತೀವಿ. ಒಳಗಿಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಋಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕ್ರೂಡ್ನೆಸ್, ವಿತೌಟ್ ಏನೋ ಕ್ರೂರತನ ಇಲ್ಲದೆ, ವಿತ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್
and occupy in our psyche, in our mind and in our heart. And then starts the true meditation. ಆಗಲೇ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಮಾಧಾನ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಡಿವೈನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಟೀ. ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕಲಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ನಾಟ್ಸ್, ನೋ ಲಂಪ್ಸ್ in that dough which we go on preparing, because we want that dough to be smooth. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಋಷಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟು, ನಮ್ಮ ಟಂಗು, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ then these people, these rishis, these enlightened beings will come and occupy our mind, voice and heart and our whole body. Then their generations, their vibrations will come and ooze out. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೈನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಜಿನಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ತಕ್ಕಂಥ ಜಿನಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಅವಧೂತರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ooze out only that kind of ಸೌಗಂಧಿಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳ ಅದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಓಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಡಿವೈನ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಅವರು ಮಹಾಸಮಾಧಿ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇಂತ ಒಂದು ಲೋಕ ಉಂಟು, ಸತ್ಯಲೋಕ, ತಪಲೋಕ. ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಥಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಆಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಾ, ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಾ. ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರವರು, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಓಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಡಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತಾನೆ
ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಆ ಬೀಜ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿರೋದು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಹಲವಾರು ಈ ಬೀಜ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಈ ಕುಂಡಲಿನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೀಜ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನಾಹತದಿಂದ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬೀಜ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೇ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪೇಜ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀಬೋದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಆ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡೆಡ್. ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡೆಡ್. EXPOUNDED, ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡೆಡ್. ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಸ್ಫೋಟವಾಗಬೇಕದು. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡೋದೇನೆ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಜೆ, ಮಾನವ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಕುಂಡಲಿನಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಂ ಬಂ ರಂ ಯಂ ಹಂ ಓಂ ಹಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ 7 ಬೀಜ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಸಾಧನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುರು, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗುರು ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲಸ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೂರ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವ, ಇಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ, ಇಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ. ಇದೇ ವಿಚಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕುಂಡಲಿನಿ. ಇದೇ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕುಂಡಲಿನಿ. ಓಂ ಜಯ ಮಾತಾ. ಓಂ ಜಯ ಗುರುದೇವ. ಜಯ ಮಾತಾ. ಹೇಳಿ. Mooladhara chakra. The Mooladhara chakra lies at the root of the Sushumna Nadi, Right. at the base of the spine, where Kundalini lies dormant. Right. Moola means root and Adhara means support. Yes. Moola means the root. Adhara means the support. Mooladhara means what? The root support. Good. The 3 principal nadis, Ida, Pingala and Sushumna, are known as Ganga, Yamuna and Saraswati respectively, named after the 3 sacred rivers. Fine. Ganga, Yamuna, Saraswati ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Next. Because they converge here at the Mooladhara chakra, this place is called as Yukta Triveni. The Sanskrit word Triveni means the place of confluence of these 3 rivers. And Yukta means yoked or joined. It also means auspicious. The sun, moon and fire are the frequent images in the scriptures on Kundalini. Yeah. Next line, Udi. The sun, the moon and the fire are frequent images in the scriptures on Kundalini, because these are the most common forms the great light
takes when it descends into the realm of matter. Sorry. It is the great fire which is sent in the realm of Matter. matter in mankind ಅಂತ ಹಾಕು. When it descends into the realm of matter. When it descends in the realm of matter called as the spine. Good. Next line, Odi. We are all very familiar with these outer manifestations of light, but we are not so well acquainted with their inner counterparts. Right. Odi. Usually, these three forms of light are grouped according to their degree of subtlety. Each one is associated with one of the three gunas, the basic qualities of nature that determine the inherent characteristics of all created things. Are grouped according to the three gunas. Tamas, Rajas and Sattva. Next line. Fire is the grossest of the three and is associated with tamoguna, the impure quality. The sun is subtler and represents rajoguna, which is both pure and impure. The moon, which is cooling and white, is regarded as the subtlest form of light and is connected with sattva guna, the quality of goodness and purity. The Ida Nadi on the left of Sushumna is called the moon Nadi. Right. It is cooling and of a pale silvery color. Correct. Pingala on the right is the sun Nadi. Right. It is heating and has the luster of filaments of the pomegranate flower. The Sushumna is the central channel and is fiery. The Sushumna is actually composed of a number of layers or concentric circles, which are also considered as nadis. The outermost layer is the Sushumna, representing fire and tamoguna. Within it is the Vrajranadi, associated with the sun and rajoguna. And within it, that is the Chitrini Nadi, relating to the moon and sattva guna. Right. Chitrini is said to be as subtle as a spider's thread. The space within Chitrini is called Brahmanadi, the channel of the Absolute, and it is the pathway of the awakened Kundalini. Yeah. ಜಮತ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸ್ಪೈನ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದೆ, ನಿಜ. ಇಡ, ಪಿಂಗಲ, ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅಂತ ಇದಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಕುಂಡಲಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ಬೆಳಕು ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕು, ಆ ಸ್ಥೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕು. ಬೆಳಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದಾಗ 7 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಚಕ್ರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆ ಬೆಳಕು, ಆ ವಿಚಾರ, ಆ ಜ್ಞಾನ, ಆ ನಿಯಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಂದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಸ್ಪೈನ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ದಿ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 33,000 ನರ್ವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. 33,000 ನರನಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡೋತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ಆ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ, ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಳಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದರಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು, ಅನುಭವ, ಆ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೋಚರವಾದಾಗ ಇಡ, ಪಿಂಗಳ, ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಈ ಸಹಸ್ರಾರದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ, ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆದುಳು ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಕು, ಗಂಟ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಕು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಬೆಳಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಆ ಬೆಳಗ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನೇ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಈ 7 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಾಲು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಳ್ಳಾಡೋಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚುರುಕಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಡೀ ಸ್ಪೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಓಡಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಆ ಜುಮ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗೇನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅದು ಜುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಸಾಧನೆ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು, ಕುಂಡಲಿನಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎರಡನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರ ವಿಚಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾನ, ಏನಿದೆ ತತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇಹರಿಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೊಲೇಟ್ ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸತ್ಸಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸತ್ಸಂಗ್
ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಸ್ಪಂದನ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜುಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಜುಮ್ ಅಂದಾಗ ಆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಕುಂಡಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತರಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅವನ ಅಂತರಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತರಶಕ್ತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಸತ್ವಗುಣಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದೆನ್ he will start becoming an enlightening citizen. ಈ ರೀತಿ ಕುಂಡಲಿನಿ gives and assists you in giving you clarity of your mind, body, and that ability to converge in whatever you want to do and whatever you want to achieve. This is the effect of this Kundalini sadhana. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ದೇಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಕುಂಡಲಿನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾನಂದರು, ನಿತ್ಯಾನಂದರು, ಹಲವಾರು ಯೋಗಿಗಳು, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರೋ ಯೋಗಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆನ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾರಾಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, mental clarity, physical clarity, and all the nerves join together to give us overall clarity in the way we think, the way we talk, the way we speak, and the way people think about us. This is called as the enlightening factor. ಇದೇನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸೋಂಕಿಂದ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಈ ಸೋಂಕು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಯೋಗಿಗಳು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ, ಇದು ಸೋಂಕು ಕಾಯಿಲೆಯೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕುಂಡಲಿನಿ. ಇದೇ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲಿನಿ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಸಿರೋದು. ಇದು ಬರೆಸಿದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ,
the way you want to speak, the way you want to move yourself in the society. ಈ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಯೋಗೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್. ಇದನ್ನೇ ಈ ಸಾಧನೆಯೇ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಟು ಫಾರ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗೋತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಹಿಂಗಾದರೇ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆದರೇ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅನುಭವ ಆದರೂ ಕೂಡ, ನಿಮಗೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ, ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿ, ಆಯಿತಾ, ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ, ಆಯಿತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಆದ್ರೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನಾಟ್ಸ್. ಗ್ರಂಥಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟು. ಈ ಗಂಟು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೇ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಈ ಮೂರು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಮಚ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ನರ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದರ ನೋಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗಂಟುಗಳು. ಇದನ್ನಾಗಿ ನೀವೇನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಗಂಟು, ಪಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಗೆಯೋ ಬಟ್ಟೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅದು ಒಣಗಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಡವಿ ಅದನ್ನು ಹರವಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಹರವಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಟುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಗಂಟುಗಳು, ಆ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಈ ಗಂಟಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಾಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು, ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈಡ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾತ್. ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಯನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಸಾಗಿ ಸುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಚಕ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಗಂಟುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರ ನಾಡಿಗಳದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ತಂಪು ಅದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರುಗಳು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಜ್ವಲದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಜಸ್ಸಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕುಂಡಲಿನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಪರಿನೋಟ, ನೋಟ, ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ infinite patience. At the same time, he should have a visual clarity, he should have a speech clarity, and he should have his vision in the future of not only him, also of his family members, of all his society members. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ನೋಟ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾ ನೋಡಪ್ಪ ಇವರು ಸತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಾನು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಅದರ ವಿಚಾರನ ಅವರುಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಖ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ತಮಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಥರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಅವರಿಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಒನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಚಕ್ರ ಟೊಳ್ಳು ಡೊಂಕಾಗಿ ಹೋಗದಿರೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸುತ್ತುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಚಕ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಯು ಟಯರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಅ ನಾನ್-ಟೈರಿಂಗ್ ಸೋಲ್, ಯು ಆರ್ ಅ ನಾನ್-ಟೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ, zeal, vigor and activeness. There is no question of you being lazy ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೇ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋತಕ್ಕಂಥ ವಾಕು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಲವಲೋಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು,
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿತ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಅರಿವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಭೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಇರೋದು ಮಹತ್ವ, ಅದೇ ಇರೋದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್, ಅದೇ ಇರೋದು ವಿಚಾರ. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದೇ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್, ಕುಂಡಲಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ you as a human being, you can generate, you can establish, you can stabilize. This is the most wonderful thing you can do. ಜಯ ಮಾತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮಿಷಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ನಿಮಿಷಾಂಬ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ, ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ. ನಿಮಿಷಾಂಬ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜಯ ಮಾತಾ. For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.